پھر میرے محترم دوستو، نمبر دوسری چیز جو ہمیں نبوت کے اندر ملتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگیوں کے اندر ملتی ہے، اور اس وقت ہمارے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ دو بنیادی چیزیں، نمبر ایک صبر اور نمبر دو تقویٰ۔ صبر اور تقویٰ، یہ صبر اور تقویٰ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، جو انسان کو ہر پریشانی سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ جہاں صبر ہے وہاں تقویٰ نہیں ہے، جہاں تقویٰ ہے وہاں صبر نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتی، اور جہاں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، کتنے ہی سخت حالات ہو اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکال دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جسے احسن القصص کہا گیا ہے قرآن کے اندر، سب سے عمدہ قصہ جسے بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، دو چیزیں ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے، بھائیوں کے مقابلے میں صبر ہے، زلیخا کے مقابلے میں تقویٰ ہے۔ بھائیوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ صبر۔ جن بھائیوں نے باپ سے دور کیا، جن بھائیوں نے کنویں میں لے جا کر ڈالا، جن بھائیوں سے طرح طرح کی تکالیفیں اٹھائیں، جن بھائیوں سے ساری تکلیفیں اٹھائی گئیں، اب جب وہ بھائی آئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صبر ہے جو ہر نبی کے اندر پایا جائے گا، کام میں اس کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اور زلیخا کے مقابلے میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بات ہی پوری کرتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس بات سے میرے محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ صبر ہمارے اندر آئے، وہ اصل صبر ہے جو کام میں آدمی کو لے کر چلتا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں جہاں تک صبر ہے وہاں تک سفر ہے، جہاں صبر ختم ہو جاتا ہے وہاں داعی کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات سے صبر کی کوئی مقدار نہیں، صبر کی کیا نہیں ہے؟ کوئی مقدار نہیں۔ کہاں فرمایا؟ ابو ذر الغفاری ہے، یہ زاہدوں کے امام ہیں، یہ زاہدوں کے امام الزہاد ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں مدینے والے نکالیں گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں ملک شام چلا جاؤں گا۔ اے ابو ذر تمہیں ملک شام والے نکالیں گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں دوبارہ مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ اے ابو ذر تمہیں دوبارہ مدینہ والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نا ابو ذر صبر کرتے رہنا حتی تلقانی علی حوض الکوثر، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر میرے سے مل لیتے۔ کہاں تک صبر ہے؟ وہاں تک صبر ہے۔ یہ میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے منزل نہیں ہوتی ان سے صبر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے سامنے کیا نہیں ہوتی مولانا؟ منزل نہیں ہوتی، ان سے کیا نہیں ہوتا؟ ان سے صبر نہیں ہوتا۔ صبر ان سے ہوتا ہے جو اپنی منزل کو سامنے رکھ کر چلتے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حال کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ اس حال پر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں پر ایسا یقین ہوا کرتا تھا کہ وہ حال سے گزر کر حال پر صبر کیا کرتے تھے، وعدوں پر شکر کیا کرتے تھے۔ وعدے کے پورا ہو جانے پر کیا ہے؟ شکر ہے، اور حال کے آنے پر کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور وعدے ان کے لیے پورے ہوتے ہیں جو حال کے مقابلے میں نظر رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، ہمارے پرانوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس لیے ہم جتنا بھی پریشان ہیں وہ آنے والے حال سے پریشان ہیں۔ اب یہ حال آ گیا اب کام کیسے ہوگا، اب یہ حال آ گیا اب کام کیسے ہوگا، اب یہ پریشانی آ گئی اب یہ کام کیسے ہوگا۔ کبھی بھی حال کو مت دیکھیے، ہمیشہ اللہ کے وعدوں پر پر امید رہیے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حشاش بشاش رہا کرو، پر امید رہا کرو اللہ سے، مایوسی کفر کہی گئی۔ مایوسی کیا ہے؟ ایسا یقین یوسف علیہ السلام، ایک طرف صبر ایک طرف یقین، دونوں چیزیں دیکھی۔ ایک بھائی ایک بیٹا چلا گیا یوسف، ایک زمانہ ہو گیا یوسف علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہے، اب دوسرا بیٹے ہے بنیامین، بنیامین بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کہاں گئے بنیامین؟ جی انہیں تو روک لیا گیا ہے، بڑے بھائی نے کہہ کر بھیجا جاؤ جا کر کہو کہ اب بھائی ہمارا سارا واقعہ اللہ نے
کہ बिन्यामीन भी निगाहों से, लेकिन ये याकूब अलैहिस्सलाम का यकीन है। क्या यकीन है याकूब अलैहिस्सलाम का? ये यकीन, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही व ला तयसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाह इल्ला अल-कौमुल काफिरून। इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाह इल्ला अल-कौमुल काफिरून। किसका यकीन है? ये याकूब अलैहिस्सलाम का यकीन है। हज़रत जी के बयान में हम पढ़ रहे थे, बल्कि मुफस्सिरीन ने भी तफसीर की किताबों में इसे लिखा है, इतना यकीन अल्लाह की जात पर, इतना यकीन अल्लाह की जात पर याकूब अलैहिस्सलाम को था कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिट्टी हो जाते, अल्लाह उस मिट्टी में से याकूब अलैहिस्सलाम के यकीन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर लेकर आता। तो आपसे शैतान क्या करवाता है? शैतान का काम मायूसी का पैदा करना है। शैतान का काम क्या है? मायूसी। इस बात से मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हम बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहते हैं। कभी भी हाल को देखकर मत चलिए, हमेशा अल्लाह के वादों पर यकीन रखिए। चाहे हाल कितना भी मुतासिर हो, अल्लाह इस बुरे हाल को फौरन गुजार देते हैं। अल्लाह इस बुरे हाल को क्या कर देते हैं? ये देखिए कुछ सफर हिजरत चल रहा है, मक्के मुकर्रमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं और 3 दिन गारे सौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कभी सवारी लेकर आगे चलते, कभी सवारी लेकर पीछे चलते। ए अबू बकर, क्या बात हो गई, तुम एक जगह क्यों नहीं चलते? या रसूलल्लाह, मुझे डर लगता है, दुश्मन सामने से आएगा तो मैं अपनी सवारी को आगे कर लेता हूँ, दुश्मन पीछे से आएगा मैं अपनी सवारी को पीछे कर लेता हूँ। ऐसे खौफ का माहौल है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर जा रहे हैं। इतने में सुराका इब्न मालिक अपना घोड़ा दौड़ाते हुए, ये सुराका इस चंद ऊँटों के ख्वाहिश लिए कि मुझे अल्लाह के रसूल मिल जाए, नऊज़ु बिल्लाह, तुम्हें 100 ऊँटों के बदले अल्लाह के रसूल को कुछ नुकसान, ये ऊँटों की ख्वाहिश लिए सुराका इब्न मालिक दौड़े चले हुए आ रहे। सुराका आए, करीब पहुंचे, जमीन में घोड़ा धंस गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर ही जमीन से घोड़ा निकला। अब सुराका ने वापस जाने का इरादा किया। सोचिए तो सही, मक्के वालों से छुप कर निकले हैं, रास्ता बदल कर निकले हैं, 3 दिन गारे सौर में कयाम कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए हैं। 2 आदमियों का काफिला है। सुराका इब्न मालिक पीछे आए और फरमा रहे, ए सुराका, आज तो तुम्हें चंद ऊँटों की ख्वाहिश हमारे पीछे लेकर आई है। मैं वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ जब तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। क्या होंगे? हैरान हो गए सुराका इब्न मालिक। क्या कहने लगे? किस किसरा की बात कर रहे हैं? क्या किसरा इब्न हुर्मुज की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं किसरा इब्न हुर्मुज की बात कर रहा हूँ। उसके कंगन मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा। जंग कासिया में किसरा का खजाना आया, जो खजानों के बांध बंद भर कर आए, पूरे मदीने मस्जिद नबवी के अंदर खजाने से भर गई। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी रात उसकी निगरानी की। सुबह जिस वक्त खजाना देखा गया, इतनी बड़ी तादाद खजाने, बोरे खोल खोल कर जेवरात के, बोरे खोल खोल कर सोने के उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के सामने डाले जाया करते थे। उमर इब्न खत्ताब से कहा जाता, खजाना आ गया है? नहीं, अभी खजाना पूरा नहीं आया है। अमीरुल मोमिनीन, खजाना आ गया है? नहीं, अभी खजाना पूरा नहीं आया है। यहाँ तक कि एक बोरा खोला गया, उसमें किसरा इब्न हुर्मुज के थे। फरमाया, कहाँ है वो मधु रहने वाला, वो कहाँ है सुराका इब्न मालिक? सुराका, आओ, इन कंगनों को पहनो, बताओ अल्लाह के रसूल ने किस हाल में तुम्हारे 3 कंगनों का वादा किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को दिल के ऊपर अच्छी तरीके से लीजिए। इस वक्त हम अपने हालात को न देख कर चले, हम अल्लाह के वादों को सामने रख कर चले। अगर हमने सब्र है, अल्लाह रास्ता खोलेंगे, लेकिन सब्र के साथ अल्लाह के डर का होना जरूरी है। सब्र के साथ किसका होना? तकवे का होना। वरना आदमी नाराज हो जाता है, पर नहीं, हम कब तक बर्दाश्त करें? हमारे सर के ऊपर पानी चला गया। हमारे हजरत इसको फरमाते हैं कि सर के ऊपर पानी उसका जाता है जिसको तैरना नहीं आता। अभी तो बंगाल वालों से ज्यादा कौन समझे? सर के ऊपर पानी किसका जाता है? जिसे तैरना ही नहीं आता, थोड़े से भी पानी में डालोगे सर के ऊपर पानी चला जाएगा। जिसे तैरना आता है, समंदर भी हो, पानी का समंदर, उसका सर पानी के अंदर नहीं जाता। इस वास्ते मेरे मुहतरम दोस्तों, सब्र सबसे बुनियादी चीज है।
जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को सब्र करके दिखाया है। अब ये मक्के वाले सामने बैठे हुए ऐसे बेजान बैठे हुए कि इनके अंदर से रूहें निकल गई, इनके चेहरे बदले हुए। अल्लाह के रसूल ने तवाफ किया, तवाफ के बाद काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी। अब काबे का दरवाजा पकड़कर खड़े हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और फरमा रहे, मक्के वालों मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, क्या मामला हो तुम्हारे साथ? किसी ने रास्ते में पत्थर मारे हैं, किसी ने कत्ल के इरादे किए हैं, किसी ने मक्के से निकालने के मंसूबे बनाए हैं। कौन सी तकलीफ है जो मक्के वालों ने नहीं पहुंचाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और जवाब में क्या है? आपको करीम है, इब्ने करीम है, इब्ने करीम है, इब्ने करीम है, करीमों की औलाद है, करम ही करेंगे। फरमाया मैं आज वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों से, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सबर, इससे उम्मत तैयार होती है, ये सबर, इससे रास्ते खुलते हैं। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग বলেন যে নবুয়তের কাজের মধ্যে যে মেজাজ বলছেন যে সিফাত, তার মধ্যে একটা হলো সবর আর একটা হলো তাকওয়া। সবর এবং তাকওয়ার সাথে যখন কাজ চলবে, একদিকে সবর ধৈর্য, আরেকদিকে তাকওয়া আল্লাহর ভয়, এই দুইটা যখন একসাথে চলবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মধ্যে কামিয়াবি দান করবেন। কারো কাছে তো সবর আছে তাকওয়া নাই, আবার কারো কাছে তাকওয়া আছে সবর নেই। বলে সবর এবং তাকওয়া দুইটাকে একসাথে দিয়ে চলতে হবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইরা যে কষ্ট দিতেছিল তার মোকাবেলায় তিনি সবর করছেন, আবার জুলাইখা যে ওনাকে ডাকতেছিল তার মোকাবেলায় তিনি তাকওয়া অবলম্বন করছেন। ওই সবর তাকওয়া দুইটাই ওনার মধ্যে জমা হয়েছে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা এই ঈমানওয়ালাদের আজবকে আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ দান, পরিপূর্ণ জাযা তাদেরকে দেন যখন এই দুইটা সিফাতের সাথে তারা চলতে থাকবে। সবরও থাকবে আর তাদের মধ্যে তাকওয়া থাকবে। বলেন যে এই যে সবর, কোন পর্যন্ত সবর করতে হবে, কোন পর্যন্ত? বলে সবর করতে করতে বলে আর কোন পর্যন্ত সবর করবো, আর কতদিন সবর চলবে? হ্যাঁ, বলে যে নাকি হালাত দেখে তার মধ্যে এই ধরনের অবস্থা পয়দা হয়, আর কতদিন সবর করবো? বলে সবর তো এই কাজের মধ্যে চলতে থাকবে, এই সবর চলতে থাকবে। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আবু যর, মদিনাওয়ালারা যখন তোমাকে বের করে দিবে তখন কি করবা? বলে আমি তো মুলকে শাম চলে যাব। মুলকে শামওয়ালারা যখন আবার তোমাকে বের করে দিবে তখন কি করবা হে আবু যর? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আবার মদিনাতে চলে আসবো। মদিনা থেকে আবার যখন তোমাকে বাইর করবে বলে তখন তো আমি মোকাবেলা করবো। বলে না না আবু যর, তুমি সবর করবা যতক্ষণ না তুমি আমার নিকটে হাউজে কাউসারে আসবা। হ্যাঁ, আমার কাছে হাউজে কাউসারে পৌঁছার আগ পর্যন্ত কি তোমার জন্য সবর, অর্থাৎ সবরের কোনো শেষ নাই। সবর করতেই থাকতে হবে, সবর করতেই থাকতে হবে। যে ব্যক্তি এই কাজের মাকসাদ বুঝবে আর যে ব্যক্তি এই কাজের মঞ্জিল বুঝবে তো সে সবর করতে পারবে, আর যে মঞ্জিল বুঝবে না তো সে সবরও করতে পারবে না। এই সবর মানুষকে উচ্চ শিখরে পৌঁছাবে। এই জন্য এই কাজের মধ্যে সবর। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, উনার কিরকম সবর। একবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চলে গেলেন, গায়েব হয়ে গেলেন, আর পাইতেছে না। লম্বা সময় রোনাজারি কান্নাকাটির মধ্যে চলতেছে। আর এরপরে বিনয়ামিনও হাতছাড়া হয়ে গেছে। বলে তখন কি বলতেছে, ইয়া বানি ইয়াযহাবু ফাতাহাসসাসু মিন ইউসুফ ওয়া আখিহি ওয়া লা তায়াসু মিন রাউহিল্লাহ ইন্নাহু লা ইয়াসু মিন রাউহিল্লাহি ইল্লা আল কওমুল কাফিরুন। বলতেছেন যে বলে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া এটা তো শয়তান পয়দা করে। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া, এইখানে আল্লাহ তাআলা শুনাইতেছেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ওই কথা। বাচ্চাদেরকে বলতেছেন, যাও তোমরা যাও,
ইউসুফ এবং তার ভাইদেরকে তালাশ করো। ইউসুফকে হারাইছে, বেনিয়ামিনকে হারাইছে, আর এখন গিয়ে তিনি বলতেছেন এত বছর পরে ইউসুফকেও তালাশ করো, বেনিয়ামিনকেও তালাশ করো। আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হইও না, আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হয় না। আল্লাহ রহমত থেকে কে নৈরাশ হয়? বলে যারা নাকি কুকুরের মধ্যে থাকে, বলে তারা, যারা কাফের, তারা আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হয়। বলে এই কাজের মধ্যে আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া যাবে না। তখন গিয়ে যখন তিনি এটার উপর জমলেন যে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন ইউসুফকে, আল্লাহ রহমতের পরিপূর্ণ আশা রাখলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে আসছেন, তার কাছে পৌঁছাই দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তো বলেন যে আমাদের কাজ করেওয়ালারা কাজ করতে করতে বিভিন্ন হালাত আসে, ওই হালাত যখন আসে হালাতের দিকে আমরা তাকাই যে আজ কিভাবে কাজ করব, কিভাবে আমরা চলবো, এগুলা পয়দা হয়। বলে এগুলা তো শয়তান পয়দা করে, নৈরাশা পয়দা করে। বলে না না, কাজ করনেওয়ালা সব সময় আল্লাহর রহমতের উম্মীদ রাখবে, আল্লাহর রহমতের আশা রেখে চলবে, কখনো নৈরাশ হবে না। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহায্য করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হালাতকে দুরুস্ত করবেন। বলে কাজ করনেওয়ালারা যখন উম্মীদ দিয়ে চলবে, আশা দিয়ে চলবে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত তাদের পক্ষে আসবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করবেন। এই জন্য আল্লাহ রহমতের আশা নিয়ে চলা চাই, আল্লাহ রহমতকে সামনে নিয়ে চলা চাই। হালাত দেখে কখনো মুতাআসসির না হওয়া, নৈরাশ না হওয়া। হালাত দেখে যদি আমরা চলি তাহলে তো আমরা সবরের উপরে আসলাম না। সবর করতে হবে, এর সাথে আবার তাকওয়াও থাকতে হবে, আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে, এর সাথে ধৈর্য থাকতে হবে। দুইটা মিলিতভাবে যখন চলতে থাকবো, আল্লাহর রহমতের উম্মীদ আর আশাও যখন আমাদের থাকবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য রাস্তা খুলবেন। যেরকম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, যেরকম হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা ওই রাস্তা খুলছেন, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন। ফলে এই কাজের মধ্যে যখন আমরা সবর করতে থাকবো আর চলতে থাকবো, কঠিন কঠিন হালাত আসবে, যখন আমরা সবর করবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই আশা আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের যে তামান্না আমার দিলের থাকবে, ওইটাকে আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করে দেখাবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরকম ধৈর্যের সাথে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইর হইতেছে, কিরকম কঠিন অবস্থা, কিরকম ভয়ভীতির অবস্থা, ঘর থেকে বাইর হয়েছেন ভয়ভীতি, আবার গাড়ে সৌদের মধ্যে ওইখানে 3 দিন, ওইখানে ভয়ভীতি, ওইখান থেকে আবার বাইরে হয়েছেন, রওনা হয়েছেন মদিনা মুনাওয়ারার দিকে, 2 জন রওনা হয়েছেন। তো এক লোক সারা কাবিল মানুষ, তো সে কি করছে, 100 উটের আশায় আল্লাহ রসুলের পিছনে ধাওয়া করছে। সে 100 উটের আশা করতেছে, আর আল্লাহ রসুলকে সে ধরার জন্য চিন্তা করতেছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বলতেছেন, এ সুরাকা, তুমি আজকে এটার জন্য তুমি এরকম আমাদের পিছে চলতেছ, ওই দিন কেমন হবে আমি যেন দেখতেছি। আমি তো দেখতেছি ওই দৃশ্য, যেই দিন পারস্য সম্রাটের হাতের বালাটা তোমার হাতে পড়ানো হবে, আমি তো ওই দৃশ্য দেখতেছি। সে আশ্চর্য হয়ে গেছে, এটা কি কথা? সেই কেসরা, কেসরা ইবনে হুরমুজ অর্থাৎ পারস্য সম্রাট, তার হাতের বালা তোমার হাতে পড়ানো হবে, আমি তো দেখতেছি সেই দৃশ্য। তখন ওইখান থেকে সে তো গেল। আর পরবর্তীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় যখন ওই পারস্য বিজয় হলো, গনিমতের মাল আসতেছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখতেছেন, নিগরানি করতেছেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আয়েশা বলতেছেন, হে আমিরুল মুমিনিন, গনিমতের মাল চলে আসছে। বলেন না এখনো আসে নাই। গনিমতের মাল চলে আসছে। বলে এখনো পুরো আসে নাই। গনিমতের মাল চলে আসছে। বলে না পুরো আসে নাই। বলে এরপরে আইনা দেখাইলেন যে একটা সিন্ধুকের মধ্যে ওই পারস্য সম্রাটের ওই হাতের বালাগুলা। তখন বললেন যে ডাকো সুরাকাকে, ডাকো। তো সুরাকাকে ওই বালা, পারস্য সম্রাটের বালা পরানো হয়েছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে এই যে হলো আল্লাহ রহমতের আশা রাখা।
হালাত দেখে নৈরাশ না হওয়া, কি হবে, কেমনি চলবো, না না, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরকম ভাবে খবর করছেন, আবার আল্লাহ রহমতের আশা রাখছেন, আর সেটাই বাস্তবায়ন হয়েছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমাতে আসলেন। মক্কা মুকাররমা জয় হলো, বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফ করলেন, তওয়াফ করে মসজিদে আসলেন, নামাজ পড়লেন, এরপর মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সমস্ত কাফের মুশরিক যারা এতদিন পর্যন্ত আল্লাহ রসুলকে কষ্ট দিছে, তারা এখন সামনে বন্দী অবস্থায় আছে। বন্দী অবস্থায় কোন আর কিছু তারা চোখে দেখতেছে না, কোন রাস্তা দেখতেছে না বাঁচার। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার কাছে কি আশা করো, কিরকম ব্যবহার আশা করো? তো তারা কি বলতেছে, করিম ইবনুল করিম, ইবনুল করিম, বলে আপনি তো দয়ালু, আপনি তো দয়ালুর সন্তান, দয়ালুর ছেলে, দয়ালুর আওলাদ আপনি, আপনার কাছে তো আমরা দয়াই চাই, আপনার কাছে আমরা দয়া ভিক্ষা চাইতেছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন, আকুলু মা ক্বালা আখি ইউসুফ, আমি তো তোমাদেরকে এরকম বলবো যেরকম আমার ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলছিলেন তার ভাইদেরকে, লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম, অর্থাৎ আজকে কোনো আর প্রতিশোধ নাই, আজকে তোমাদের কাছ থেকে কোনো ইন্তেকাম আর প্রতিশোধ দিতে চাই না, আজকে তোমাদেরকে আমি মুক্ত করে দিলাম, সবাইকে মাফ করে দিলাম, সবাইকে আজাদ করে দিলাম। অথচ এই লোকগুলা ওই সমস্ত লোক যারা আল্লাহ রসুলকে মক্কা থেকে বাইর করছে, যারা আল্লাহ রসুলের গায়ে পাথর মারছে, যারা আল্লাহ রসুলকে রক্তাক্ত করছে, আল্লাহ রসুলকে বিভিন্ন অবস্থায় যারা অনেক কষ্ট দিছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর করছেন, ধৈর্য ধরছেন। তো বলেন যে তো ওই ধৈর্যের পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে সেই নতিজা দিচ্ছেন। তো হযরত বলতেছেন যে আমাদের হযরতজি যে কথা বলেন যে যখন কি হবে, সবর হবে, তার সাথে তাকওয়া হবে, তখন কি নতিজা আসবে, দুইটা একসাথে লাগবে। বলেন যে লোকটা পানিতে সাঁতরাইতে পারে, তার মাথার উপর দিয়ে পানি যায় না। কার মাথার উপর দিয়ে পানি যায়? যে সাঁতরানো জানে না তার মাথার উপর দিয়ে পানি যায়। আর যে সাঁতরানো শিখছে, বলে বাংলাদেশি ভাইদেরকে আমি এটা কি বুঝাবো, বলে সাঁতরানি পানির মধ্যে যে সাঁতার কাটা যে জানে, তো তার মাথার উপর দিয়ে পানি যাবে না। সে যদি সমুদ্রেও হয়, সমুদ্রে থাকলে তার মাথার উপর দিয়ে পানি যাবে না, সে পড়ে যাবে না। আর যদি সাঁতার না যাবে তবে তো সে ডুববে, তখন সে শেষ হবে, ডুববে, তার মাথার উপর দিয়ে পানি যাবে। যে ব্যক্তি সবর শিখছে, আর সবর দিন পর্যন্ত ওই যে বললেন এই সবরের কোনো শেষ নাই, ওই সবরের উপর যখন চলতে থাকবে তখন একদিন নতিজা আসবে, যেরকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলছেন, আর ওরকম ফলাফল আসবে।